وسلم: القرآن حياتكم، القرآن لحمكم، القرآن دماؤكم، القرآن عصبكم، القرآن عرضكم، القرآن دنياكم، والقرآن آخرتكم، القرآن العظيم سبب عزكم، القرآن العظيم سبب رفعتكم. عباد الله، القرآن العظيم لو جعلتموه خلفكم كنتم في ذلة وفي مسكنة، لأنه حبل الله، لأنه حبل الله، لأنه حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله دينه وقرآنه المجيد في أظهر أقوال المفسرين. عار وأي عار أن تدخل الإنكليزية على وجهها كأنما قد تعلمتها على أهلها ومن ولدوا راضعين لحروفها وآدابها. عار عليك أن تدخل لغة ولغتين وثلاث لغات من لغات الأعاجم، ولا تستطيع أن تقيم لغتك العربية في جملة واحدة يفهم منك الفاهم بيانا ويسمع منك الفصيح بلاغة. عار عليك، عار عليك أن تدع سبب عزتك وتتمسك بأسباب ذلتك. عار عليك، فهذا لا يدل إلا على فسولة الرأي ولا يدل إلا على طمس البصير. عار عليك أن يكون كتاب الله جل وعلا عندك في بيتك وبين يديه قد علاه الغبار. عار عليك أن لا تقبل على كتاب الله إلا إذا أصابتك المصيبة، وإلا إذا لوي منك خلف الظهر الذراع. عار عليك أن لا تعود إلى الله إلا إذا مرضت تعجزت. عار عليك أن لا تلتفت إلى نعمة الله عليك. عار عليك أن تجعل القرآن خلفك ظهريا ثم لا تنظر فيه مصبحا وممسيا. عار عليك أن لا تكون فاقعا لسورة قصيرة في كتاب الله جل وعلا. عار عليك أن لا يقوم لسانك بكلام ربك جل وعلا. عباد الله، ينبغي علينا أن نفيق، وينبغي علينا أن نكون عاقلين، ينبغي علينا أن نكون واعين، لأننا إذا لم نحرص على صالحنا نحن فلن يحرص على صالحنا أعداؤنا، وإذا لم نحمي أعراضنا نحن فإنه لا ينتظر من أعدائنا أن يصونوا أعراضنا، وإذا لم ندافع عن ديننا نحن فإن الله جل وعلا لن ينزل نصرة من السماء إلا إذا استبدلنا وأذهبنا ظاهرا وباطنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إلى متى ضياعكم؟ إلى متى خنوعكم؟ إلى متى ذلكم؟ إلى متى قعودكم؟ إلى متى رقودكم؟ إلى متى هذا السبات عباد الله؟ والقرآن المجيد يقرع آذان القلوب في الصباح وفي المساء وما من مجيب، والنبي يشكوكم إلى ربه، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تفقهوا في كتاب الله، ولا تدعوا يوما يمر من غير أن تنظروا في القرآن العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فمرحبا بكم إخوة وأخوات في القناة. Bienvenue mes frères, mes sœurs dans le canal. Dans cette petite conférence ou ce rappel qui va porter sur l'importance du Coran. L'importance du Coran dans la vie
du musulman. Allah subhanahu wa ta'ala il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah ta'ala il dit si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes afin qu'ils les méditent. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné ici cet exemple avec une montagne. La montagne, c'est quelque chose qui n'a pas d'âme à proprement parler. Ce n'est pas comme un être humain, ce n'est pas comme un djinn, ce n'est pas comme un ange. Et pourtant, si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait révélé ce Coran à une montagne, qu'est-ce qu'il nous dit? Il se serait fendu. Elle se serait fendue. Pourquoi? Par humilité et par crainte vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala il dit également Qaf wal Qur'an al-Majid. Il dit Qaf par le Coran glorieux. Le Coran, qu'est-ce que c'est le Coran déjà? Qu'est-ce que c'est le Coran? Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a prononcée avec un son et des lettres. Le Coran, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi c'est un attribut d'Allah? Parce que la parole, c'est un attribut d'Allah. Et le Coran, c'est quoi? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un attribut, comme tous ces attributs, qui n'a pas été créé. Contrairement à ce que disent certaines sectes, comme le Mu'tazila, etc., le Coran, il n'a pas été créé. C'est la parole d'Allah véritable. Et les preuves à ce sujet, elles sont nombreuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Tawbah وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Il dit et si un polythéiste demande ta protection, accorde-la lui. Pourquoi? Afin qu'il entende la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala il dit également وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute là-dessus. Taïb. Mais c'est quoi la valeur du Coran? C'est quoi la valeur du Coran auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. C'est qui le meilleur des hommes? Comme le hadith est dans le Bukhari, celui qui a étudié le Coran, qui a mémorisé le Coran, qui a appris les règles du Coran et qui ensuite l'a enseigné. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure des paroles. Est-ce qu'il y a une parole meilleure que le Coran? Est-ce qu'il y a une parole meilleure que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le Coran, c'est le meilleur de tous les livres. C'est pas seulement un livre qu'il a descendu, c'est le meilleur de tous les livres. La parole qui est descendue dans le Coran, elle est meilleure que le Torah, qui est également la parole d'Allah, la Torah. Elle est meilleure que l'évangile, elle est meilleure que les feuillets d'Ibrahim, de Moussa, elle est meilleure que les psaumes de Daoud. Vous savez ce qu'ils disent les savants? Ils disent le Coran, c'est le plus grand miracle qui a été descendu sur un prophète. Il n'y a pas un plus grand miracle que le Coran qui a été révélé à un prophète. Subhanallah. Et quand on médite à cela, on doit se rappeler des miracles qui ont été révélés sur les prophètes. Comme Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a cassé les idoles et qu'il a laissé que la grande. Et qu'ensuite ils lui ont demandé qui a fait ça à nos idoles. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu défendre leurs idoles. Alors ils ont allumé un grand brasier. Le brasier, les savants disent, le brasier il était tellement grand qu'ils n'arrivaient même plus à s'en approcher. Alors comment ils ont fait pour jeter Ibrahim alayhi salam dans ce brasier? Ils l'ont catapulté. Ils l'ont mis dans une catapulte et ils l'ont catapulté. Allah Ta'ala il dit quoi? وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Et nous avons dit, au feu, sois une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, il est sorti de ce feu, de cet immense brasier, sans subir la moindre nuisance.
Est-ce que c'est un immense, un immense signe d'Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est pas un immense signe? Taman. L'échec, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourtant, les savants disent le Coran, c'est un signe encore plus grand. C'est un miracle encore plus grand. Salih, alayhi salam, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé son peuple? Ils lui ont dit, fais-nous sortir de ce rocher, un gros rocher, fais-nous sortir de ce rocher, une chamelle, mais pas n'importe quelle chamelle, une chamelle enceinte de 10 mois. La chamelle, elle accouche au bout de combien de temps? Lorsqu'elle est enceinte de 10 mois. Ils ont dit, tu nous fais sortir une chamelle enceinte de 10 mois. Allah Azza wa Jal, il a sorti du rocher devant leurs yeux, devant eux, une chamelle enceinte de 10 mois. Est-ce qu'ils ont cru? Ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du kibr. En réalité, ils ne voulaient pas un vrai signe. Ils voulaient seulement lui demander quelque chose qui est impossible. Malgré ça, Allah Azza wa Jal, il l'a fait. C'est un signe immense, c'est un miracle? Naam. Walakin le Coran, c'est un miracle encore plus grand. Et ça, pour le comprendre, pour réellement le comprendre, il faut absolument avoir la langue arabe. Il faut absolument maîtriser les secrets de la langue arabe. Et il n'y a qu'avec la langue arabe qu'on peut se rendre compte à quel point le Coran, c'est un miracle. Quand on lit la traduction en français, on ne peut pas se rendre compte de ça, c'est pas possible. C'est quand on le lit en arabe et qu'on se rend compte de toutes les choses incroyables que compose le Coran et qu'aucun être humain n'a pu faire. Et c'est pour ça que Quraysh, ils n'ont pas été capables de venir même avec la plus courte des sourates. Comme Allah Azza wa Jal tahaddahum, il les a défiés, de venir avec ne serait-ce la plus courte des sourates. Une sourate de 3 versets. Ils ont été capables de le faire? Ils n'ont pas été capables. Et eux, ils savent pourquoi. Parce qu'ils savent que c'est impossible qu'un être humain ait pu écrire une telle chose. Ça ne peut que être une parole divine. C'est pour ça que ça, c'est une chose. Il faut vous rendre compte que le Coran, ce Coran que beaucoup d'entre nous avons délaissé, c'est le plus grand miracle qui a été révélé à un prophète. Il dit, l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il dit, yurja liman al-Qur'anu mahfouzun fi qalbihi alla tamassahu an-nar. Subhanallah. L'imam Ahmad, il dit, il est espéré pour celui dont le Coran est mémorisé dans son cœur que le feu ne le touche pas. Yurja, c'est ce qu'on espère. Pourquoi? Parce que les salafs, et l'imam Ahmad, il fait partie des salafs, ils avaient compris c'est quoi la valeur du Coran auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait, il est espéré pour celui dont le Coran est mémorisé dans son cœur que le feu ne le touche pas, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas en enfer. C'est ce qu'on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui a mémorisé le Coran. وكذلك عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Donc le compagnon Abu Umama al-Bahili dit, j'ai entendu le prophète sallam dire اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Il dit quoi? Il dit récitez le Coran, lisez le Coran, récitez le Coran, car il viendra certes le jour de la résurrection en tant qu'intercesseur pour ses adeptes. Ça veut dire que le jour de la résurrection, vous savez qu'il y a différentes intercessions. Allah Azza wa Jal, il va permettre aux pieux d'intercéder pour des gens, aux anges, au prophète sallam, etc. Il va permettre au Coran d'intercéder pour celui qui lui aura accordé de l'importance, qui l'aura lu, qui l'aura mémorisé. Ça veut dire quoi intercéder? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui auront plus de péchés que de bonnes actions et qui de base doivent rentrer en enfer pour être purifiés de leurs péchés. Ils avaient plus de péchés que de bonnes actions. Allah Azza wa Jal, il va permettre au Coran d'intercéder en leur faveur. Et que le Coran demande à Allah Azza wa Jal de leur pardonner leurs péchés. Et Allah va les pardonner et va les rentrer au paradis par la cause de l'intercession du Coran. Subhanallah. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Et les salafs, ils avaient compris l'importance du Coran. Et ils avaient surtout compris l'importance du Coran dans la vie du musulman, au quotidien. Sallam ibn Abi Muti', il rapporte, il dit, Qatada clôturait la récitation du Coran en 7 jours. Tous les 7 jours, il terminait la récitation du Coran. Et lorsqu'arrivait Ramadan, en 3 jours. Et lors des 10 derniers jours, toutes les nuits. Taïb. Qu'est-ce qui nous intéresse surtout dans
dans cette parole. Ce n'est pas la partie qui concerne le Ramadan. Moi, ce qui m'intéresse dans cette parole, c'est quand il dit qu'il terminait le Coran tous les 7 jours. Ça veut dire toute l'année. Toute l'année, il terminait le Coran tous les 7 jours. Et pourtant, ils faisaient talab al-ilm, ils enseignaient, ils avaient des familles, mais ils n'avaient pas d'excuses pour le Coran. Et nous, où est-ce qu'on en est de cela? Il se peut que certains d'entre nous, pendant 7 jours, on n'ouvre même pas le mushaf. Il se peut que certains d'entre nous, on ne soit même pas en capacité de lire dans le Coran. Et pourtant, on va être jugé tout comme les salafs, ils vont être jugés. On n'aura pas un jugement différent des salafs. Le Coran, il doit être au cœur de la vie du musulman. Yani le Coran, ça ne doit pas être quelque chose en plus. S'il nous reste un petit peu de temps dans notre journée, alors on l'accorde au Coran. Si ce week-end je trouve une demi-heure, je lirai un peu le Coran. Non. Notre vie, elle doit tourner autour du Coran. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir une journée où on ne lit pas le Coran. On ne doit pas avoir une journée où on ne médite pas un verset du Coran. Même si on n'a pas la langue arabe, au moins on lit dans la traduction rapprochée des sens. Un verset, et on essaie de le méditer. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il a voulu dire ici? On essaye de regarder dans un exégèse, dans une explication du Coran, ne serait-ce un seul verset. Tous les jours au moins un verset. Mais il faut que le Coran, ce soit la base de nos vies. Il faut que nos enfants, ils apprennent le Coran. C'est une honte. Et je pèse mes mots. C'est une honte qu'on ait des enfants, qu'ils aient 10 ans, 11 ans, ils ne connaissent pas le Fatiha. C'est une honte. Mais on les met à l'école et ils apprennent des poésies. Ce n'est pas un problème de mémorisation, c'est un problème d'éducation. Et ça, c'est une honte pour le musulman. Il faut dire les choses. Parfois, il faut dire les choses. C'est une honte pour le musulman qu'on n'enseigne pas le Coran à nos enfants. C'est une honte pour le musulman qu'on ne leur apprenne pas la lecture et l'écriture. Comment ils vont lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ne savent pas lire? Comment ça se fait qu'on leur a appris la langue française, qu'on leur apprend la langue anglaise, mais qu'on n'apprend même pas à nos enfants à lire ou à écrire, ou bien soi-même à lire et à écrire? Alors que c'est une chose qui est très simple, qui est accessible à tous. Ça, c'est des choses qui doivent absolument changer. C'est des choses sur lesquelles on doit faire des efforts, sur lesquelles on doit se réformer. Malheureusement, on a grandi dans une bi'a, dans un environnement dans lequel délaisser le Coran, c'est quelque chose de normal. Et la personne qui mémorise un jouz, par exemple 20 pages, c'est allama. Non, c'est pas un savant. C'est pas normal. On est arrivé à un hal. C'est Cheikh Al-Fawzan, un jour je l'entendais dire, il disait, le musulman de la masse, on ne parle pas d'étudiants en sciences, le musulman de la masse, il doit finir le Coran minimum une fois par mois. C'est-à-dire lire un jouz par jour, 20 pages par jour. Il a dit ça, c'est le musulman de la masse, c'est le minimum. Alors que dire de l'étudiant en sciences? Que dire de l'étudiant en sciences? Ce rappel, il n'a pas pour but de blâmer qui que ce soit. Et moi, le premier, j'ai été dans la situation que je suis en train de citer. Nous, on n'a pas appris à lire quand on était petit. On a appris à lire quand on était grand, on a appris l'arabe quand on était grand. Moi-même, j'étais dans cette situation. On n'est pas là pour blâmer quelqu'un, mais juste pour qu'on se réveille. Qu'on se rende compte, c'est pas normal. Cette place qu'on a donnée au Coran, qui n'est pas une place importante pour beaucoup d'entre nous, c'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose sur lequel on doit se réveiller. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Il dit, les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on leur récite ces versets, et dont la foi augmente, lorsqu'on leur récite ces versets. Ceux qui placent exclusivement leur confiance en leur Seigneur. Qui parmi nous, lorsqu'il entend un verset récité, son cœur est frémi? Il a peur. Il ressent une crainte pour son Seigneur. Il ressent de l'amour pour son Seigneur. Qui parmi nous est dans cette situation? Qui parmi nous, lorsqu'il entend un verset, sa foi, elle augmente? Celui qui médite le Coran, lorsqu'il écoute le Coran ou lorsqu'il lit le Coran, sa foi, elle augmente automatiquement. Parce qu'il va se rappeler la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah azza wa jalla nous a accordé comme bienfait.
il va les affilier à son Seigneur. Il ne va plus les affilier à sa personne, ou à son patron, ou à son père. Non, il va se rappeler que tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a accordé. Mais pour ça, il faut lire le Coran. Il faut méditer le Coran. Il faut comprendre déjà le Coran. Et même pour celui qui n'a pas encore la langue arabe, au moins lire dans une traduction rapprochée, comme la traduction de l'édition Tawba, qui est très bien. Il y a des ta'liqat en bas, il y a des annotations, où il donne quelques notions de tafsir. Ça veut dire même celui qui n'a pas encore la langue arabe, il lit au moins la traduction des sens rapprochés. C'est pas comme le Coran, mais qu'il ait au moins une idée de ce qu'il lit. Qu'il comprend de quel sujet on est en train de parler. Qu'il puisse essayer de méditer comme il peut les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il apprend la langue arabe. La langue arabe, c'est obligatoire, les frères. La langue arabe, si vous entendez une personne qui vous dit « Non, la langue arabe, c'est mustahab, c'est pas obligatoire », sachez qu'il ne veut pas votre bien. Wallahi, s'il veut votre bien, il va vous dire « Fournis tous les efforts du monde pour apprendre la langue arabe ». Qui d'entre nous a envie de mourir et il n'a pas compris une phrase de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a lu une sourate, il ne l'a jamais compris. Peut-être certains, ils ont mémorisé plusieurs pages, plusieurs choses, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils ont mémorisé. Qui a envie de mourir comme ça? Qui a envie de se présenter devant son Seigneur comme ça? Si un musulman qui veut se présenter devant son Seigneur comme ça, c'est qu'il a un manquement dans sa foi. Ça doit être un objectif pour tous. Apprendre la langue arabe, ça doit être un objectif pour tous. Tous les musulmans, sans distinction. De tous les pays, de tout, ça doit être un objectif pour tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surat al-Hadid, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Allah ta'ala dit, le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre et de s'émouvoir à l'évocation d'Allah et de la vérité, c'est-à-dire du Coran, qu'il a révélé. Est-ce que le temps, il n'est pas venu pour qu'on se réveille, pour qu'on se rende compte de tout le temps qu'on a perdu vis-à-vis du Coran, de toutes ces années qu'on a passées sans lire le Coran, sans le méditer, sans le comprendre, sans l'ouvrir. Certaines personnes ouvrent le Coran pendant Ramadan, puis le ferment le dernier jour de Ramadan et ils ne l'ouvrent plus jusqu'au Ramadan d'après. Ça, ce n'est pas une chose qu'il incombe, ni même qu'il est possible d'imaginer pour le musulman. Le musulman, il doit accorder la plus grande des importances au Coran. Imaginez juste une seconde si Allah Azza wa Jal, il n'avait pas révélé le Coran. Si Allah Ta'ala ne nous avait pas révélé le Coran. Combien on aurait payé pour entendre ne serait-ce un seul verset de la part du Seigneur de l'univers? On aurait donné tout ce qu'on possède pour entendre juste un verset prononcé par le Seigneur de l'univers. Nous, il nous a pas accordé un verset, il nous a accordé un Coran entier, un livre entier. Et beaucoup d'entre nous, on le délaisse. On ne lui accorde pas une grande importance. Ni on le lit, ni on le mémorise. Walil munasaba, j'en profite parce qu'il y a beaucoup de frères, Allahumma barik, qui étudient ici, pour vous dire que on a besoin d'étudiants en sciences qui mémorisent le Coran. On a besoin d'étudiants en sciences qui mémorisent le Coran. Et c'est pour ça que je vous dis, n'écoutez jamais celui qui veut vous décourager. Celui qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que c'est trop long, que c'est trop dur. Wallahi, vous êtes capable de mémoriser le Coran. Si eux, ils l'ont fait, vous êtes capable de le faire. C'est pas quelque chose de... on ne demande pas de respirer sous l'eau. C'est pas quelque chose d'impossible. Wallahi, vous êtes capable de mémoriser le Coran. Et ça doit être l'objectif de tous les étudiants en sciences. Les gens de la bid'a, les gens de l'innovation, ils mémorisent le Coran. Tu vois, les khawarij, ils donnent de l'importance au Coran. Tu vois, les soufis, ils donnent l'importance au Coran. Wallahi, même les chiites, ils donnent l'importance au Coran. Et nous, les salafis, quand tu parles à un salafi, il te dit, c'est mustahab, akhi, c'est recommandé la mémorisation du Coran. Subhanallah, yani mustahab, c'est devenu haram aujourd'hui, tu as l'impression. Quelqu'un, il te dit, c'est mustahab, on dirait, du coup, il ne faut pas le faire. C'est parce que c'est mustahab qu'on va le faire. Parce que c'est recommandé qu'on va le faire. Et parce qu'on est plus en droit de mémoriser le Coran que les gens de l'innovation. On est plus en droit de maîtriser le Coran que les gens de l'innovation. Et ça doit être l'objectif de tout étudiant en sciences. Et il ne s'accroche pas à quelques exemples. Oui, mais Foulen, c'est un grand savant, il n'a pas mémorisé le Coran. 1 sur 1000. Base-toi sur celui qui est le plus haut. Pourquoi tu veux prendre en exemple celui qui a délaissé une chose, une bonne chose? Non. La parole d'Allah Azza wa Jal, toute la religion, elle est basée sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les matières. Dans toutes les matières, tu vas revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la base des adillah? La base des preuves? Coran. Al-Qur'an wa Sunnah. Tu vas avoir besoin du Coran dans tout ce que tu vas faire.
Et celui qui est faible dans le Coran, il y a deux matières que quand l'étudiant en sciences il est faible, tu vas le trouver faible dans toutes les matières. Le Coran et la langue arabe. C'est deux choses que l'étudiant en sciences il doit pas négliger. Il doit fournir des grands efforts dans la langue arabe parce que toutes les matières elles sont basées sur la langue arabe. Et il doit fournir des grands efforts dans le Coran également. Et le Coran, c'est une immense cause de la baraka dans le temps. Celui qui remarque, lorsqu'il lit le Coran, ou lorsqu'il mémorise, ou lorsqu'il révise, il va trouver une grande baraka dans son temps. Il va voir qu'il a eu le temps de faire des choses dans sa journée que d'habitude il lit pas et il n'a pas le temps de terminer. Aujourd'hui, tu le vois, il a révisé Surat al-Baqarah, Surat Ali Imran et il a trouvé le temps de faire je ne sais combien de choses dans sa journée. Pourquoi? Parce que la lecture du Coran, la récitation du Coran, ça fait partie des plus grandes causes de baraka dans le temps. Cheikh Rouhaili, il a une muhadara, il a une conférence, il me semble, vis-à-vis de cela, de la baraka dans le Coran. Celui qui va avoir de la baraka dans son temps, qui lise le Coran, qui lise la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, je voulais donner quelques conseils vis-à-vis de la mémorisation du Coran. Et du Coran de manière générale. Un jour, on fera une conférence plus longue. Ça, à la base, c'était pas une conférence. À la base, il y avait des frères de ma ville, on s'était réunis, on avait fait un repas. Et ils m'avaient dit, fais un kalam, Inch'Allah, sur le Coran ou quelque chose. J'avais pris 2-3 notes et j'avais fait une petite parole, une petite allocution. Et là, on a juste voulu essayer d'en faire profiter un peu. Mais à la base, c'était même pas une conférence. J'avais pas préparé de conférence sur ce sujet. Mais Inch'Allah, j'en ferai une plus tard. Plus détaillée, plus longue et plus détaillée sur le Coran. Et j'en ferai surtout une sur la méthodologie pour pouvoir mémoriser le Coran. La méthodologie de A à Z, comment on fait, Inch'Allah ta'ala. Mais aujourd'hui, on va essayer de donner juste déjà quelques petits conseils. Bi'idhnillah. La première chose, et ça ne concerne pas que le Coran, ça concerne toutes les adorations. Mais le Coran encore plus. La première chose, c'est de mettre une bonne intention. Toujours renouveler son intention. L'étudiant en sciences, et le musulman de manière générale, mais encore plus l'étudiant en sciences, il doit tout le temps réviser son intention. Pourquoi je dis encore plus l'étudiant en sciences? Parce que l'étudiant en sciences, il est amené à être exposé. Et la personne qui est exposée, sa niya, son intention, elle est susceptible de changer. Il se peut qu'au début, quand on fait une œuvre, on l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis que certaines choses font que notre intention change. C'est pour ça que l'étudiant en sciences, il doit constamment réviser son intention. Donc la première chose à faire, quand on veut mémoriser le Coran, c'est de méditer, de se dire, pourquoi je vais mémoriser le Coran? Est-ce que je vais mémoriser le Coran pour qu'on dise de moi qari? Si c'est ça, si tu veux mémoriser le Coran pour qu'on dise Allahumma barak, c'est un récitateur de Coran, alors sache que ça fera partie des premières personnes qui seront châtiées en enfer, comme c'est venu dans le hadith. Comme c'est venu dans le hadith, tu as récité pour qu'on dise de toi que tu es un récitateur, waqad qil, et ça a été dit. Et après, il va être jeté où? En enfer. Celui qui fait une œuvre pour autre qu'Allah, ne la fait pas, c'est mieux. Ne la fait pas, c'est mieux. Elle va se retrouver contre toi, yawm al-qiyamah. Donc, première chose qu'on fait, on révise son intention. On révise son intention. On s'assure de faire cette œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher d'Allah. On ne fait pas ça, on ne mémorise pas le Coran pour devenir enseignant dans le Coran et gagner sa vie, ou bien pour qu'on dise Masha'Allah. Non, on mémorise le Coran pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour espérer que ce soit une cause d'intercession pour nous, pour espérer que ce soit une cause qui nous permette de voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. C'est ça notre intention. Et ça, c'est très très important, les frères. Et les sœurs également. La deuxième chose pour celui qui veut mémoriser le Coran, c'est de prendre ça très au sérieux. Le Coran, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est pas quelque chose de difficile. C'est juste quelque chose qui demande de la régularité, du sérieux et du temps. Celui qui est régulier, qui est sérieux et qui accorde le temps nécessaire pour mémoriser le Coran, alors il n'y a aucun doute que bi'idhnillah qui va mémoriser le Coran. Mais c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est pas quelque chose... Il y a celui qui se dit allez c'est bon je vais mémoriser, il lit 2-3 jours comme ça, après il n'est pas sérieux, il va rien mémoriser du tout. Ou un tout petit peu. Le Coran ça demande du sérieux. Ça demande du sérieux sur le long terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus. Mais c'est des choses qui sont accessibles. Et c'est des choses dont on doit avoir la sincère intention de faire et d'aller jusqu'au bout.
L'étudiant en sciences, il ne faut pas que ça lui traverse l'esprit qu'il se dise c'est bon, j'apprendrai pas le Coran, j'apprendrai que la moitié, ça suffit. Ou j'apprendrai que le quart, ça suffit. Non. Tant qu'il n'a pas terminé la mémorisation du Coran, alors ça reste son objectif principal. Mémoriser le Coran. Et il laisse personne le décourager. Et vous allez trouver beaucoup d'obstacles. Vous allez trouver az-zawaj, le mariage, l'épouse, les amis, qui sont en réalité pas toujours des bons amis, les gens qui vous découragent, les problèmes d'argent. Ala kulli hal, tout ça, c'est juste des obstacles, ce n'est pas des choses qui vous arrêtent. Ça veut dire que votre intention, elle ne change pas. Je vais mémoriser le Coran bifadlillahi ta'ala. Et vous faites des du'as. Énormément de du'as. Rappelez-vous toujours les frères. Et ça, c'est un cours aussi que j'ai envie de faire sur la du'a. Votre cœur, il doit être da'iman yata'allaqu billah subhanahu wa ta'ala. Votre cœur, il doit être lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Votre intention, elle est liée à tout ce que vous souhaitez obtenir, souhaitez-le l'obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne comptez pas sur quelqu'un d'autre. Ne comptez pas sur un shir pour vous enseigner le Coran. Ne comptez pas sur Fulan pour vous payer vos études. Comptez sur Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, levez vos mains au ciel et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez mémoriser le Coran, demandez à celui qui va vous permettre de le mémoriser. Ce n'est pas ton shir qui va te permettre, ce n'est pas toi qui va te permettre avec tes efforts. C'est par la miséricorde d'Allah que tu vas mémoriser le Coran et que tu vas faire toutes les adorations. Ton cœur, il doit être lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te rappeler à chaque fois que chaque mérite qui t'a été accordé, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque tu souhaites obtenir quelque chose, alors tu dois la demander à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. Si ton cœur, il est pur, si chaque fois que tu as besoin d'une chose, tu te retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes, Allah Azza wa Jalla, il va t'accorder ce que tu souhaites. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on oublie de demander à Allah. On fait les causes, on fait les asbab. On court à droite, on essaie de faire toutes les causes pour obtenir ce qu'on veut. Mais on oublie de demander à celui qui possède la capacité de nous l'octroyer. Ça, c'est une grande erreur qu'on fait. Non. Donc, prendre l'affaire au sérieux. Également, le fait de se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs à court terme et à long terme. Pourquoi à court terme et à long terme? Parce que le Coran, ce n'est pas quelque chose qui peut se mémoriser à court terme. Il n'y a personne qui peut venir et dire moi, en un mois, Inch'Allah, je vais mémoriser le Coran. Ce n'est pas possible. En tout cas, de ce que je connais, ce n'est pas possible. Si vous connaissez quelqu'un qui a mémorisé en un mois, moi, je ne connais pas. Le Coran, c'est quelque chose qui va se mémoriser sur le long terme. Au minimum, en général, ça va prendre 1 an, si tu fais 2 pages par jour. Et c'est trop. Je pense que ça va prendre 2 ans, 3 ans. Et c'est dur de garder une motivation constante et une détermination constante sur un objectif qui est aussi loin. Et c'est pour ça que la personne, elle doit se fixer 2 objectifs. Le premier, c'est de terminer le Coran. Et ça, il va se fixer par exemple une date. Il va se dire, on est en août 2025, en août 2028 ou 2027, il faut que j'ai terminé le Coran. Ça, c'est son objectif à long terme. Et ensuite, il va se fixer des objectifs à court terme. Par exemple, il va dire, moi je fais 1 page par jour, donc je mémorise 5 jours par semaine, il faut que je fasse 1 juz par mois. Et il va se mettre la date, le 1er septembre, il faut que j'ai terminé juz amma. Et lui, il a cet objectif à court terme. Il faut absolument que tu atteignes cet objectif. Une fois que tu as atteint cet objectif, tu vas te mettre un deuxième objectif, à court terme toujours. Mémoriser un deuxième juz. Une fois que tu as mémorisé par exemple 5 juz, tu vas te mettre comme objectif de mémoriser le quart du Coran. 5 juz, ça veut dire 100 pages. Un juz, c'est 20 pages. Tu vas te mettre comme objectif de mémoriser le quart. Il te restera 50 pages. Toi, tu vas faire des efforts, etc. Une fois que tu as atteint le quart, tu vas être content, tu as atteint ton objectif. Tu vas faire quoi? Tu vas viser les 2 tiers. Tu vas dire, il faut que je mémorise les 2 tiers du Coran. Ça te fait combien? 50 pages de plus. Tu vas mémoriser 50 pages, tu vas fournir des efforts. C'est quelque chose, tu vas voir la fin. 50 pages, ça prend 2 mois si tu fais 1 page par jour. Donc c'est quelque chose, tu vois la fin. C'est pas comme quand tu veux mémoriser tout le Coran, tu te dis c'est dans 3 ans. Non, là c'est quelque chose, c'est rapide, c'est bientôt. Tu arrives aux 2 tiers, tu vas vouloir arriver à la moitié. Ça va te prendre quelques mois. Mais Inch'Allah, tu seras content d'arriver à la moitié du Coran. Tu as dépassé la moitié du Coran, khalas, tu as fait le plus dur. Tu as fait le plus dur. Parce que personne, une fois qu'il a dépassé la moitié, ne souhaite s'arrêter. Et il dit c'est bon, yani. Non. Parce qu'une fois que tu as dépassé la moitié, tout ce qui te reste, c'est moins que ce que tu connais. Par exemple, si tu as 350 pages, il t'en reste 250. C'est-à-dire que tu as mémorisé plus que ce qui te reste. Donc ça te motive. Et là, tu vas te mettre comme objectif, par exemple, d'arriver aux 2 tiers. Aux 2 tiers, ça te fait 400 pages. Il va te rester une centaine. Une fois que tu arrives aux 2 tiers, aux 3 quarts. Une fois que tu arrives aux 3 quarts, khalas, yani, il ne te reste pas grand-chose, tu as presque fini. Bi'idhnillah, ça va aller tout seul. Mais il faut se fixer comme ça des objectifs. Essayer de faire toutes les causes pour tenir ces objectifs. Pour arriver à tenir ces objectifs, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est pour l'étudiant en sciences. Pour la personne de la masse,
Il y a une personne normale qui travaille, qui n'a pas forcément pour ambition d'étudier la science. Alors lui, je lui dis, pareil, fixe-toi des objectifs et essaye de mémoriser tous les jours un petit peu. Même si c'est une ligne par jour. Celui qui mémorise une ligne par jour, il mémorise une page en 2 semaines. Donc en un mois, il mémorise combien? Il mémorise 2 pages. En un an, il va mémoriser combien? 24 pages. 24 pages, c'est un peu plus d'un juz. Un peu plus d'un juz, c'est peut-être plus que 90% des musulmans. En France, je parle. Je parle pas au Maroc, je parle en France. Il y a beaucoup de musulmans, ils n'ont pas mémorisé un juz du Coran. Juz Amma, par exemple, ils l'ont pas mémorisé. Celui qui mémorise une ligne par jour, juste une seule ligne par jour, à la fin de l'année, il a mémorisé Juz Amma et un peu plus. Pour vous dire, ce qui compte, c'est pas de faire beaucoup. Moi, je ne demande pas à celui qui travaille 8 heures par jour, etc., de mémoriser une page par jour du Coran. Essaie de faire une ligne par jour. Juste une seule ligne, et tu révises ce que tu as appris. Tu accordes 1 heure tous les soirs au Coran. Tu vas prendre par exemple 20 minutes pour mémoriser ta ligne, et 40 minutes pour réviser ce que tu connais déjà. Et tu vas avancer doucement, mais sûrement. C'est mieux de mémoriser un juz dans l'année ou de rien mémoriser? Parce que beaucoup ils vont te dire, ouais, Shaitan il va jouer avec eux. C'est rien une ligne, c'est ce que tu vas faire quoi avec une ligne? Mais une ligne plus une ligne, à la fin de l'année ça fait un juz. C'est quoi le meilleur? La personne qui a mémorisé un juz à la fin de l'année ou celui qui n'a rien mémorisé du tout? Là, il n'y a pas de doute que celui qui a mémorisé un juz, il est meilleur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser avoir par Shaitan et se mettre des objectifs qui sont trop hauts. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à mémoriser une page par jour. Fais une demi-page. C'est trop une demi-page. Fais un tiers. C'est trop un tiers. Fais 3 lignes. La base. L'important, c'est quoi? C'est juste que tu accordes de l'importance au Coran. Que tu mémorises tous les jours un petit peu. Que tu ne laisses pas un jour sans Coran. Un jour, j'avais vu un témoignage d'un frère. Ses enfants, ils mémorisaient le Coran. Et ils avaient une phrase. Ils avaient comme un dicton dans leur famille. Ils disaient, un jour sans Coran, c'est un jour perdu. Ils disaient, si on a un jour où on n'a pas lu le Coran, alors on a perdu notre journée. Et ça, c'est une réalité. Un jour sans Coran, c'est un jour... Subhanallah, si tu n'as pas resté le Coran dans ta journée, qu'est-ce que tu as fait? Il ne faut pas se savoir par Shaitan. Et aller vers même d'autres adorations qui nous poussent à délaisser le Coran. Ça, c'est min talbis iblis. Ça fait partie des ruses de Shaitan. Il va parfois vous diriger vers quelque chose que vous semblez être un bien pour vous faire délaisser un plus grand bien. Il ne peut pas y avoir une journée où on ne lit pas le Coran. Même si on lit une page, même si on lit une demi-page, même si on lit 2 lignes, mais on lit quelque chose. On ne laisse pas notre journée sans Coran. Ça doit être une routine chez le musulman. Tous les musulmans, je parle âgés, jeunes, tous les musulmans. Et les parents, ils doivent enseigner ça à leurs enfants. Il n'y a pas une journée sans Coran. Avant de dormir, tu lis ta page. Une page, ça prend combien de temps? 2 minutes, 3. Allez, on va dire si vous avez une lecture un peu lente, 5 minutes, 6 minutes. On n'a pas 6 minutes à donner à notre Seigneur. Taïb, j'ai pas mes ablutions, j'ai la flemme de faire mes ablutions. Taïb, prends ton téléphone. Lis sur ton téléphone. Une page du Coran avant de dormir. On n'a pas 5 minutes à accorder pour notre Seigneur. Si on n'a pas 5 minutes à accorder pour notre Seigneur, c'est qu'on n'a rien compris à notre but sur terre. Allah Ta'ala, il dit quoi? وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Taïb, si on n'a pas 5 minutes pour l'adorer, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi on a été créé. Ça, c'est un encore plus gros problème. Taïb. Également, ça je l'ai cité, ne jamais laisser un jour sans Coran. Également, parmi les choses qui sont très importantes vis-à-vis du Coran, c'est de méditer ce qu'on lit et ce qu'on mémorise. Lorsqu'on apprend une chose, on ne mémorise pas le Coran pour le mémoriser. Le Coran, il n'a pas été descendu juste pour qu'il soit récité ou pour qu'il soit appris. Il a été descendu pour qu'il soit médité. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Est-ce qu'il ne médite-t-il pas le Coran? J'ai du mal chaque fois à prononcer ce verset en français. Le Coran, il a été descendu pour être médité. C'est pour ça que la personne, lorsqu'elle lit le Coran, moi ce que je lui conseille, c'est de toujours essayer de lire un petit peu, même s'il est un juz en entier, il va prendre par exemple une page et il essaie de lire le tafsir de cette page. Il y a des tafsirs qui sont très simples, des exégèses, des explications du Coran qui sont très simples, qui sont en quelques lignes, parfois qui sont même directement à droite du mushaf en arabe, ou bien en français, il prend un tafsir simple, mais il essaie de lire les sens du verset. Et ça va lui ouvrir beaucoup de portes dans la compréhension du Coran. Et celui qui n'a pas la langue arabe, alors il lit au moins la traduction des sens rapprochés, qu'il sache de quoi il parle, et il lit les ta'liqat, les annotations qui sont en bas, elles sont très importantes. Dans l'édition Taouba, elles sont très bien. Les annotations en bas de l'édition Taouba, de la traduction des sens rapprochés du Coran, les annotations sont très bien.
Non. Et l'imam Shafi'i dit Al-ilmu ma nafa'a. Laysa al-ilmu ma hufidha. Il dit quoi l'imam Shafi'i? Il dit la science, c'est ce qui est bénéfique. C'est-à-dire c'est ce qui est mis en application. C'est ce qui est mis en application. La science, ce n'est pas ce qui a été mémorisé. L'objectif de la science, c'est pas de mémoriser. C'est pas de mémoriser le Coran, c'est pas de mémoriser les hadiths. On mémorise le Coran, on mémorise les hadiths dans le but de les mettre en application. La raya, le but, l'objectif final, c'est pas de les mémoriser pour les mémoriser. C'est de les mémoriser dans le but de les mettre en application. Non. Également, c'est à quelle heure l'Isha? Dans 10 minutes, non? 7? Subhanallah. Je ne sais pas si on aura le temps pour les questions. Également, le fait de ne pas se démotiver et d'être déterminé. Et il y a une grande différence entre la détermination et la motivation. La motivation, ça part vite. Un jour, 2 jours, on est motivé, et le troisième, on est démotivé. Mais la personne qui est déterminée à faire une chose, il va aller jusqu'au bout de cette chose. La personne qui est déterminée à faire une chose, il va aller jusqu'au bout de cette chose. C'est pour ça que la mémorisation du Coran, la lecture du Coran, ou ne serait-ce, et là je ne parle pas pour les frères qui sont devant moi, je parle pour les frères qui sont derrière leur téléphone ou les sœurs, le fait d'apprendre à lire. Jusqu'à quand on va rester sans être en capacité de lire le Coran? Quelle excuse on va donner à Allah subhanahu wa ta'ala s'il nous interroge sur ça? Une personne, elle a vécu 40, 50 ans, 20 ans, 30 ans, il n'a pas appris à lire le Coran. Alors que la lecture du Coran, wallahi, ça doit prendre peut-être une quinzaine de cours d'1 heure, maximum, et encore. Peut-être en 10 cours, vous pouvez le finir. On n'a pas eu 10-15 heures dans toute notre vie à accorder à notre Seigneur pour apprendre à lire sa parole. C'est quelque chose de plus qu'étonnant. Chaque personne, elle fait son examen de conscience. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas lire, fais les causes. Fais les causes pour apprendre à lire. Demain, tu peux être pris par la mort. Tu te présentes devant ton Seigneur, tu n'as jamais lu une phrase, un verset de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas de notre faute en tant que jeune, quand on était en France, etc. Parce qu'on a grandi dans cet environnement. Mais moi, mon objectif, c'est pas de blâmer qui que ce soit. Mon objectif, c'est de réveiller. Mon objectif, c'est quoi? C'est de réveiller. Qu'on comprenne que c'est pas normal. C'est pas que la personne qui sait lire le Coran, Allahumma barik, c'est celui qui sait pas lire le Coran qui doit se remettre en question. Comment ça se fait qu'on sait pas lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'on fait pas les efforts pour ça alors que c'est facile. C'est pas comme apprendre la langue arabe. Apprendre la langue arabe, c'est long. 1 an, 2 ans, 3 ans, plus. Mais apprendre la lecture, ça prend 1 mois. Tu fais 4 cours par semaine, en 1 mois, tu sais lire. En 2 semaines, tu sais lire. Si tu fournis les efforts. Donc ça, il n'y a personne qui a d'excuses. Tout le monde doit fournir ces efforts-là pour pouvoir lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le répète encore une fois, les frères et les sœurs, je ne vous blâme pas. Moi, j'ai appris à lire, j'avais, je pense, 21 ans. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas en train de vous blâmer. Je suis en train d'essayer de vous réveiller. Parfois, la personne, la parole douce, elle ne le réveille pas. Il a besoin d'être secoué, d'être choqué, de comprendre que, c'est vrai, c'est pas normal. Parfois, si on n'a pas quelqu'un qui nous dit que c'est pas normal, on ne se rend pas compte que c'est pas normal. Moi, je vous le dis, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un musulman ne sache pas lire l'arabe. C'est pas normal qu'il y ait des enfants ici en Égypte qui ont 5 ans, tu les vois lire dans le mushaf, et moi, j'en ai 30 et je ne sais pas lire. C'est pas normal. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit se réveiller, Inch'Allah ta'ala. Également, le fait de fournir des efforts réguliers sans se surcharger. Et ça, c'est très important. Ce qui compte, c'est l'assiduité. Le fait que vous soyez assidu dans l'apprentissage. Si vous dites, par exemple, tous les jours, j'ai 2 heures pour le Coran, vous allez accorder tous les jours vos 2 heures et vous allez être assidu sur cela. Vous mettez, par exemple, 1 jour de repos dans la semaine ou 2 jours en fonction de votre emploi du temps, mais vous êtes régulier. Mais vous ne mettez pas 5 heures. Alors que vous n'avez que 2 heures à mettre, vous vous surchargez. Et au final, au bout d'1 mois, vous abandonnez parce que c'est trop lourd et vous n'arrivez pas à tenir votre programme. Il faut que vous fassiez un programme que vous arrivez à tenir, Inch'Allah ta'ala, sur lequel vous pouvez être assidu. Vous n'êtes pas surchargé, mais en même temps, c'est un programme qui est munasib, qui est adéquat, qui est assez, entre guillemets, assez lourd. On ne fait pas 1 ligne par jour quand on est étudiant en Égypte, par exemple, si on a fini le markaz, etc. Mais pas non plus trop se surcharger. Beaucoup de frères, ils veulent faire 2 pages par jour, 3 pages par jour. C'est trop. Et à part si tu as une très bonne mémoire, qu'Allah t'a facilité, mais sinon c'est trop. Et essayez de faire quelque chose qui vous correspond et qui vous convient, mais que vous pouvez faire sur le long terme, Inch'Allah ta'ala. Et également un point très très important,
le fait de se souvenir de la récompense de la mémorisation et de la récitation du Coran. Et ça aussi, c'est une chose qu'on oublie souvent. Quand on œuvre, on oublie souvent la récompense. Au point où parfois les œuvres, c'est devenu des habitudes. C'est devenu des adat. Et on fait la prière parce qu'il faut faire la prière. On jeûne parce qu'il faut jeûner. Souvent, on se rappelle du châtiment. On se dit, je ne vais pas faire tel péché parce que je ne veux pas qu'Allah me châtie. Mais on oublie la récompense. On oublie l'immense récompense qu'Allah Azza wa Jal va nous octroyer vis-à-vis de nos adorations. Notamment vis-à-vis du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم selon Abdullah ibn Umar يقال لصاحب القرآن, on dira au récitateur du Coran, au lecteur du Coran, au mémorisateur du Coran, اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. On lui dira au récitateur du Coran, celui qui aura mémorisé du Coran, etc. On lui dira, le jour du jugement, récite et monte. Il monte en degré au paradis. Récite et monte. Et psalmodie, c'est-à-dire récite, comme tu le faisais dans la vie d'ici-bas. Car certes, ta demeure sera au dernier verset que tu réciteras. Subhanallah. Chaque verset que tu vas mémoriser dans le Coran, ça va te faire monter d'un degré au paradis. Et un degré au paradis, لا يعلمها إلا الله, ما حقيقة هذه الدرجة. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui connaît la réalité de la différence de ces degrés. Mais sache que tout ce que tu t'imagines actuellement, tu te dis, taïb, si le degré 1 c'est ça, le degré 2 c'est quoi? Tout ce que tu t'imagines, sache que c'est meilleur que cela. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas permis au cerveau d'un être humain de visualiser le paradis. Mais tout ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a goûté, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a senti, ça ne ressemble à rien à ce qu'il y a au paradis, parce que tout ce qui est au paradis, c'est meilleur. Donc la meilleure des choses que tu peux t'imaginer, sache que c'est encore meilleur que cela. Et concernant ce hadith, les savants, quand ils expliquent le hadith, ils disent, il ne suffit pas juste de mémoriser le Coran. C'est pas juste mémoriser le hadith. C'est mémoriser le verset, pardon. C'est mémoriser le verset, le comprendre et le mettre en application. C'est pas qu'une question de mémorisation. Sinon, Ahlul Bid'ah, ils mémorisent le Coran. Les gens de l'innovation, ils mémorisent le Coran. Mais c'est pas ça. C'est pas la seule chose qui est voulue. Non, mais il faut le mémoriser. Mais il faut aussi le comprendre afin de pouvoir le mettre en application. Et la personne qui a réuni ces trois choses-là, ce sera elle la personne qui montera d'un degré à chaque fois qu'elle récitera un verset Yawm al-Qiyamah. Il y a des versets, ils font 2 mots. Wal Asr, c'est un verset. Il y en a, ils n'ont pas mémorisé Surat al-Asr. C'est-à-dire qu'ils se privent de monter d'un degré pour un verset qui fait 2 mots. Wal Asr. Et de le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Wal Asr? Allah yuqsimu bil Asr. Il jure par le temps. Parce que le temps, c'est quelque chose de azim. Wala yuqsimu al-azim illa bi azim. Le temps, c'est quelque chose d'immense. Et al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne jure que par des grandes choses. Il y a des choses qui sont simples. Là, on est monté. Vous avez appris ça, vous avez mémorisé le hadith, Inch'Allah, on a un degré au plus biznillah au paradis. Des choses qui sont simples. Mais pour lesquelles on doit fournir des efforts. Il reste combien de temps, Aïcha? C'est l'adhan? On va laisser l'adhan, on va continuer juste après l'adhan. Non. Donc on reprend. On disait, par rapport à la récompense, le fait de se souvenir de la récompense. Le prophète sallam il dit, Ali ibn Mas'ud, le hadith qui est très connu, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi 10 amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Donc le prophète sallam il dit selon Ibn Mas'ud, hadith qui est très connu, celui qui lit un harf du livre d'Allah. C'est quoi un harf? Les savants ils ont divergé. Certains ils ont dit c'est une lettre et d'autres ils ont dit c'est un mot. Ce qui est connu chez nous c'est qu'un harf c'est une lettre. Mais certains ils ont dit non. Ils ont dit ce qui est voulu par le harf c'est un mot. Ala kulli hal c'est une divergence entre les savants. Mais on va dire une lettre. Mais c'est l'avis le plus proche d'être juste. Wallahu ta'ala a'lam. Même si c'est l'avis contraire de l'avis d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah évoque que c'est un mot. C'est dans le sens un mot et non pas une lettre. Et là, c'est preuve. Taïb. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala,
alors il a pour cela une récompense. Il a une hasana, il a une bonne action, pardon. Et la hasana, la bonne action, elle en vaut 10. C'est-à-dire que chaque bonne action, elle est multipliée, sa valeur, par 10 au minimum. Et ensuite, le prophète sallam, il dit, je ne dis pas que alif lam mim, c'est une lettre, mais alif, c'est une lettre, wa mim, c'est une lettre, et wa lam, c'est une lettre, et mim, c'est une lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, pour chaque lettre qu'il va lire du Coran, il va prendre au minimum 10 hasanat. Il y a les 10 bonnes actions. Pourquoi on dit au minimum? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il peut multiplier la bonne action par encore plus. Jusqu'à 700, il a masha'Allah, et plus que cela. Mais au minimum, sa bonne action, s'il est sincère, qu'il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura 10 bonnes actions par lettre. Combien il y a de lettres dans une page du Coran? Je n'ai pas compté, mais je pense que déjà dans une ligne, il doit y avoir au moins une cinquantaine de lettres. C'est-à-dire que peut-être dans une page, il y a 15 lignes, tu fais 15 fois 50, ça fait 750 fois 10, 7500. C'est-à-dire que tu lis une page du Coran, tu as au moins minimum 7500 hasanat en une page. Yani, c'est des récompenses qui sont indénombrables. Et encore plus quand tu l'enseignes. Imagine, tu enseignes le Coran à quelqu'un. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a mémorisé le Coran, qui a étudié le Coran et qui l'a enseigné. Pourquoi qu'il a enseigné? Parce qu'imagine, tu enseignes le Coran à quelqu'un. Tu lui enseignes par exemple Surat al-Baqarah. Fait 48 pages. Et lui, il va la réviser. Déjà, chaque fois pour la mémoriser, il va réciter par exemple une page 30 fois. C'est-à-dire que c'est toi qui lui as fait mémoriser cette page. Donc lui, il va la réciter 30 fois. Les 30 fois qu'il va la réciter, tu vas prendre la même récompense que lui. Ensuite, pareil pour la deuxième page. Ensuite, il va la réviser toutes les semaines. Parce que sinon, il va l'oublier. Toi, tu es là, tu es chez toi, tranquillement, tu prends la même récompense que lui. Imagine si tu enseignes Surat al-Fatiha à quelqu'un. Il va la réciter au minimum 17 fois par jour. Pour toutes les prières obligatoires. Pendant toute sa vie. Combien ça fait de hasanat? Yani, c'est des récompenses immenses qu'on délaisse. Tu vois, certains parents, presque, ils se battent pour ne pas enseigner le Fatiha à son enfant. Toi, enseigne-la, non, toi. Alors que normalement, on devrait se battre pour l'enseigner. Tu laisses personne enseigner le Fatiha à ton enfant. J'imagine toute sa vie, il va prier. Tu prends les mêmes récompenses que lui chaque fois qu'il récite le Fatiha. Pour ça, si vous pouvez enseigner les sourates courtes à quelqu'un, Al-Fatiha, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. C'est les sourates avec quoi il va prier la plupart de son temps. C'est-à-dire que chaque fois, vous prendrez la même récompense que lui. Et lui, s'il enseigne à quelqu'un, vous prendrez aussi la même récompense que celui à qui il l'aura enseigné. Ainsi de suite. Il se peut que vous soyez mort, mais que vos récompenses, elles sont encore là, elles augmentent, alors que vous êtes déjà mort. C'est une immense cause de bonnes actions que d'enseigner le Coran, de mémoriser, d'enseigner le Coran. Non. Et pour finir, et on va finir sur ça, et après je laisserai un petit peu de temps pour quelques minutes pour les questions, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais chaque personne, et ça revient à chacun, ça incombe à chacun, et chacun doit faire son examen de conscience. Chaque personne, elle doit se demander jusqu'à quand on va délaisser le Coran de cette manière. Jusqu'à quand le Coran, ça va être quelque chose de secondaire dans notre vie. Chaque personne a fait son examen de conscience. Encore combien de temps on va continuer comme ça? Peut-être que demain, peut-être que ce soir, l'ange de la mort, il vient et prend notre âme. Nous, on dit tout le temps demain. Le saouif, on repousse à plus tard. Mais on ne sait pas s'il y aura un plus tard. On ne sait pas si demain, on aura encore la motivation pour le faire. Aujourd'hui, Allah Azza wa Jalla, Allahumma barak, il vous a permis de venir en Égypte, d'étudier la science. Ceux qui sont dans le canal, il vous a mis dans votre cœur de venir écouter un cours. Il y a beaucoup de gens, ils sont en France par exemple, ils ne sont pas en train d'écouter un cours. Vous êtes en train d'écouter un cours. Qui vous a permis de faire ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui vous a mis dans votre cours de venir écouter aujourd'hui ce rappel sur le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, vous a donné une occasion de changer, une occasion de s'améliorer. Peut-être que demain, il ne vous redonne pas cette occasion. C'est pour ça que c'est des occasions à saisir. Quand on fait des rappels comme ça ne doit pas être des rappels pour venir prendre juste la récompense de l'assise. Alhamdulillah, on a vu des frères, c'était bien, et après on rentre chez nous, il n'y a rien qui change. Là, il faut que ça ait un changement, un impact. Que lorsqu'on sort de cette pièce, on n'est pas la même personne qu'avant d'y être rentré. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On prend la récompense de l'assise, mais c'est pas ça le raya. Le raya, le but, c'est pas que
la récompense de l'assise. Le but, c'est de mettre en application ce qu'on apprend. Khassatan fil Qur'an. Surtout dans le Qur'an. Le Qur'an, c'est un haqq qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Allah il nous a révélé son livre, c'est pour qu'on le médite, pour qu'on le lise, pour qu'on l'apprenne, pour qu'on le mémorise, pour qu'on l'enseigne. C'est pas convenable pour un musulman de délaisser le Qur'an. C'est pas convenable pour un musulman, quelque musulman qui soit, de délaisser le Qur'an. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته